یہ ویڈیو کسی عورت کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہے کہ جب ایک عورت اپنے دل، نیت اور کردار کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہے تو اللہ خود اس کی نگرانی فرماتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی نظروں میں عام ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں خاص ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو چیخ چیخ کر نہیں، خاموشی سے سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی میں مسئلے آتے ہیں، مگر وہ برباد نہیں ہوتے۔ جن پر الزام لگتے ہیں، مگر ان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ جن کے خلاف حالات کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی آخر میں سب کچھ الٹا سیدھا نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں مسئلے کیوں آتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہر مسئلہ انہیں توڑنے کے بجائے مضبوط کیوں بنا دیتا ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ عورت عام نہیں ہوتی، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہونے کی نشانیاں خود عورت کو بھی پتہ نہیں ہوتے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں اگر آپ نے خود کو ان نشانیوں میں پہچان لیا تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی تھی۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری دو نشانیاں اکثر لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا سوال حل کر دیتی ہے۔ نشانی نمبر 1، مشکل میں سب سے پہلے دل کا اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ اللہ کی حفاظت میں رہنے والی عورت کی سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب زندگی اچانک سخت ہو جائے، راستے بند نظر آئیں اور دل بھاری ہو جائے، تو وہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتی ہے۔ وہ ہر درد کی کہانی لوگوں کو نہیں سناتی، ہر زخم سوشل میڈیا پر نہیں رکھتی، بلکہ خاموشی سے سجدے میں جا کر دل کھول دیتی ہے۔ اس کا یقین ہوتا ہے کہ جو بات وہ اللہ سے کرے گی، وہی بات سب سے زیادہ سنی جائے گی۔ ایسی عورت جانتی ہے کہ انسان وقتی سہارا دے سکتے ہیں، مگر مستقل سکون نہیں۔ اسی لیے وہ مشکل میں بھی شکوہ کم اور دعا زیادہ کرتی ہے۔ کبھی آنسو بہتے ہیں، کبھی آواز رک جاتی ہے، مگر دل اللہ سے جدا نہیں ہوتا۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے۔ یہ عادت ایک دن میں نہیں بنتی، یہ برسوں کے بھروسے، آزمائشوں اور تجربوں کے بعد بنتی ہے۔ اور جب عورت کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں داخل ہو چکی ہے۔ نشانی نمبر 2، آزمائش میں بھی حیا، صبر اور وقار کا قائم رہنا۔ زندگی کی آزمائشیں اکثر انسان کا اصل چہرہ دکھا دیتی ہیں۔ دکھ، دھوکہ اور ناانصافی بہت سے لوگوں کو تلخ، بدزبان اور بے قابو بنا دیتی ہے، مگر اللہ کی حفاظت میں رہنے والی عورت یہاں مختلف نظر آتی ہے۔ وہ ٹوٹتی ضرور ہے مگر بکھرتی نہیں، وہ روتی ضرور ہے مگر حد نہیں پار کرتی۔ ایسی عورت جانتی ہے کہ اس کا ہر رد عمل اللہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ غصے میں بھی زبان کو قابو میں رکھتی ہے اور صبر میں بھی خود کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ وہ جانتی ہے کہ عزت صرف لوگوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں بھی ہونی چاہیے۔ اس کی حیا صرف لباس تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کے الفاظ، لہجے اور فیصلوں میں بھی جھلکتی ہے۔ وہ دکھ میں بھی اپنے اصول نہیں چھوڑتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وقتی غصہ مستقل نقصان بن سکتا ہے۔ یہی وقار، یہی صبر، یہی حیا اسے اللہ کی خاص حفاظت میں رکھتی ہے، جہاں آزمائشیں تو آتی ہیں مگر عزت محفوظ رہتی ہے۔ نشانی نمبر 3، لوگوں کی باتیں اس کے ایمان اور خودی کو نہیں توڑ پاتے۔ اللہ کی حفاظت میں رہنے والی عورت کو سب سے زیادہ آزمائش لوگوں کی زبان سے ملتی ہے۔ باتیں بنتی ہیں، الزام لگتے ہیں، نیتوں پر حملے ہوتے ہیں، مگر وہ عورت ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ جانتی ہے کہ ہر وضاحت دینے والا مضبوط نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے۔ اس کا دل شروع میں دکھتا ضرور ہے، مگر وہ خود کو یاد دلاتی ہے کہ اگر اللہ جانتا ہے تو لوگوں کا نہ جاننا نقصان نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی قیمت لوگوں کے الفاظ سے نہیں، اللہ کی رضا سے لگاتی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ سیکھ لیتی ہے کہ ہر تنقید اصلاح کے لیے نہیں ہوتی اور ہر الزام حقیقت نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ اپنی توانائی صفائیاں دینے میں ضائع نہیں کرتی، بلکہ خود کو بہتر بنانے میں لگاتی ہے۔ یہی یقین، یہی مضبوطی، یہی اندرونی سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس عورت کی حفاظت خود کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 4، اس کی دعاؤں میں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونا۔
अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत की दुआएं आम दुआओं जैसी नहीं होती। वो सिर्फ आसान जिंदगी, ज्यादा पैसा या लोगों की तारीफ नहीं मांगती। उसकी दुआओं में सबसे पहले दिल की हिदायत, नीयत की सफाई और ईमान की मजबूती होती है। वो जानती है कि अगर दिल दरस्त हो गया तो हालात खुद ब खुद सनोरने लगते हैं। इसीलिए वो कहती है, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर हो वही दे, चाहे मुझे अभी समझ ना आए। ये दुआ बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है, क्योंकि इसमें अपनी ख्वाहिश अल्लाह की मर्जी के हवाले करनी पड़ती है। और जो औरत ये करना सीख ले, अल्लाह उसके फैसले खुद संवार देता है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि ऐसी औरत को वही मिलता है जो उसके हक में बेहतर होता है, चाहे वो इब्तदा में मुश्किल ही क्यों ना लगे। निशानी नंबर 5, वहां से बचा लिया जाना जहां नुकसान मुकद्दर बन सकता था। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत की जिंदगी में अजीब मोड़ आते हैं। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है जिस पर वो बहुत रोई होती है, मगर बाद में समझ आता है कि वही रिश्ता उसके लिए जहर बनने वाला था। कभी कोई मौके हाथ से निकल जाता है, मगर वही मौके आगे जाकर बड़ी आजमाइश से बचा लेता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, यह अल्लाह की खामोश मंसूबा बंदी होती है। ऐसी औरत को कई बार खुद भी अंदाजा नहीं होता कि अल्लाह ने उसे किस खतरे से बचा लिया। वक्त गुजरने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे साफ नजर आता है कि जहां जहां उसे रोक दिया गया, वही जगहें असल में नुकसान वाली थीं। यही अल्लाह की हिफाजत की सबसे खूबसूरत निशानी है। निशानी नंबर 6, बदला लेने के बजाय मामला अल्लाह पर छोड़ देना। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत के दिल में भी दर्द होता है, गुस्सा भी आता है और नाइंसाफी का एहसास भी जागता है, मगर वो इन एहसासात को बदला बनने नहीं देती। वो जानती है कि बदला लेना वक्ती तस्कीन तो दे सकता है, मगर दिल को हमेशा के लिए पुरस्कौन नहीं कर सकता। इसीलिए वो दिल की आग को नफरत में बदलने के बजाय दुआ में बदल देती है। ऐसी औरत को यकीन होता है कि जो इंसाफ अल्लाह करता है वो किसी इंसान के बस में नहीं। वो जानती है कि इंसान सिर्फ जाहिरी बातों को देखते हैं, मगर अल्लाह नीयत, दर्द और आंसू सब जानता है। इसी यकीन के साथ वो मामला अल्लाह के हवाले कर देती है, चाहे सामने वाला अपनी गलती माने या न माने। ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि खामोशी अख्तियार करना सबसे मुश्किल सब्र होता है, मगर यही वो मकाम है जहां अल्लाह खुद इस औरत की तरफ से जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है जो दिल को भी ठंडा कर दे और हक को भी वाज़ेह कर दे। निशानी नंबर 7, तन्हाई में खौफ के बजाय सुकून महसूस होना। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत तन्हाई से डरती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि वो कभी अकेली नहीं होती। अगर सारी दुनिया भी साथ छोड़ दे तब भी अल्लाह उसके दिल के करीब होता है। इसीलिए उसकी तन्हाई शोर नहीं बनती बल्कि सुकून बन जाती है। वो तन्हाई में खुद से भागती नहीं बल्कि खुद को समझने लगती है। वो अपने रब से बातें करती है, अपने दुख उसके सामने रखती है और आहिस्ता आहिस्ता दिल का बोझ हल्का महसूस करने लगती है। यही लम्हे होते हैं जहां वो दोबारा मजबूत बनती है। ऐसी औरत को लोगों की मौजूदगी की आदत नहीं होती, बल्कि अल्लाह की मौयत काफी होती है। उसकी तन्हाई उसे कमजोर नहीं करती बल्कि अंदर से जोड़ देती है। और जो औरत तन्हाई में अल्लाह को पाले, दुनिया की भीड़ उसे कभी खो नहीं सकती। अगर आप उन निशानियों में खुद को कहीं ना कहीं पहचानती हैं तो उसे मामूली न समझें। ये अल्लाह की खास तवज्जो की अलामत होती है। कामिल होना किसी से मुमकिन नहीं, मगर नीयत का सच्चा होना और दिल का अल्लाह से जुड़ा रहना हर एक के अख्तियार में है। सब्र को कमजोरी न समझें, क्योंकि सब्र वो ताकत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। अपने दिल को हसद, नफरत और बदले से बचाएं, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो अल्लाह खुद मामलात संभाल लेता है और वो रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि अल्लाह की हिफाजत में होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में दुख नहीं आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो दुख इंसान को तोड़ने के बजाय निखार देते हैं। ऐसी औरत गर कर भी संभल जाती है, क्योंकि उसका सहारा लोग नहीं बल्कि अल्लाह होता है। जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लेता है तो दिल में एक ऐसा सुकून उतर आता है जो हालात से नहीं, यकीन से पैदा होता है। यही सुकून असल कामयाबी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो
और आपने उन बातों में खुद को महसूस किया हो तो उसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज हौसले और उम्मीद की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्ची, रूहानी और जिंदगी से जड़ी बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। आपका एक कदम किसी और के दिल को मजबूत कर सकता है, इसलिए उस पैगाम को आगे बढ़ाएं।